بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی کے پاس صرف چند دن ہی رہ گئے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی کر لوں۔ بیوی نے میری دوسری شادی ایک کم عمر اور حسین لڑکی سے کروا دی، لیکن قسم دی میرے مرنے کے بعد ہی آپ دوسری بیوی کا منہ دیکھیے گا، اس سے پہلے نہیں۔ بیوی کے انتقال کے کچھ دن کے بعد میں جیسے ہی دوسری بیوی کے کمرے میں گیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مہناز بیٹا، یہ لڑکے والے لڑکے کی تصویر دے کر گئے ہیں، تم دیکھ لینا، میں سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے جا رہی ہوں۔ مہناز نے اماں کی طرف دیکھا جو کہ باہر جا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تصویر اٹھائی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اسے لگا کہ اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ اس نے جلدی سے تصویر زمین پر پھینک دی۔ اس کے کانوں میں باتیں گونجنے لگیں۔ یہ اماں میری کس سے شادی کر رہی ہیں؟ کیا کروں؟ کیسے اماں کو منع کروں؟ میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ مہناز خود سے باتیں کرنے لگی۔ مہناز کی ایک اور بہن تھی جو کہ چند ماہ پہلے مر چکی تھی۔ اب مہناز نے BA کا امتحان دیا تو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ ابھی پڑھنا چاہتی تھی پر ماں باپ کے اتنا اصرار کرنے پر وہ مان گئی۔ پر آج جس شخص کی وہ تصویر دیکھ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر مہناز اسے ایک قاتل کی حیثیت سے دیکھتی تھی۔ مہناز کے بس میں ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتی۔ اکرام، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تم جیسے انسان سے شادی کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے تم سے کس قدر نفرت ہے۔ مہناز خود سے باتیں کرتی ہوئی باہر کی طرف آئی۔ سامنے اماں ابا کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ میں تو شادی سے انکار کرنے آئی تھی، پر اماں ابا کی یہ خوشی جو ان کے چہرے پر چھائی ہے، یہ میں کیسے چھین سکتی ہوں؟ اگر میں رشتے سے انکار کر دوں تو اماں ابا کیا سوچیں گے؟ وہ خود سے باتیں کرتی رہی۔ اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مہناز کی چند ہی دن میں شادی ہو گئی۔ وہ خود بھی پریشان تھی کہ آخر اس کی اتنی جلدی شادی کیوں کر دی گئی۔ وہ بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہ سجی سمری کمرے میں بیٹھی تھی۔ اکرام کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے چلا گیا۔ مہناز، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جو تم سے شادی کی ہے؟ اگر میں نے دنیا میں کسی سے نفرت کی ہے نا تو اس میں سب سے پہلے تمہارا نام آئے گا، پھر باقی دونوں کا آئے گا۔ اکرام نے ہنستے ہوئے سوچا اور اس کی آنکھوں میں نمی بھی تیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزرے لمحات آئے۔ اس نے ان 3 لڑکیوں کی وجہ سے کیا کچھ کھویا تھا جس سے یہ بے خبر تھی۔ اکرام فریش ہو کر نکلا اور کمرے سے باہر نکل گیا، چھت پر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتا تھا اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ یوں ہی کھڑا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گیا۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ پلیز یہاں سے جائیے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اکرام اسے بھیجنے لگا پر وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخر مشکل سے وہ چلی گئی۔ اکرام نے سکھ کا سانس لیا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو اس کی سوچ سے بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ وہ جانتا تھا جو بات وہ پوری دنیا سے چھپا رہا ہے ایک نہ ایک دن وہ سامنے آئے گی۔ وہ یہی سوچ کر ڈر جاتا۔ پوری رات اکرام چھت پر سگریٹیں پھونکتا رہا۔ فجر کی اذان کے وقت نیچے آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی حالت دیکھ کر اسے ہنسی آئی اور وہ ہنستا ہوا بولا، جو مرضی کمرے کا حال کرو، جتنا غصہ کرنا ہے کر لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس گھر میں تمہاری حیثیت کوئی نہیں، ایک نوکرانی کے برابر ہے، اس سے کچھ بھی نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہناز منہ کھولے اسے تکنے لگی۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا؟ پہلے اگر اسے کوئی غلط فہمی تھی بھی تو اکرام کے اس رویے نے پوری کر دی۔ وہ کس قسم کا آدمی تھا اس بات کا وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ اکرام، جو مرضی میرے ساتھ کر لو، ایک بات یاد رکھنا،
जिस काम के लिए मैं इस घर में आई हूँ वो पूरा करके ही जाऊंगी, और तुम पछताओगे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। मन ही मन में सोचकर वो मुस्कुराने लगी। दिन गुजरने लगे, दोनों के दरमियान तलखियां बढ़ने लगी। रात का वक्त था। इकराम कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। महनाज कमरे में आई, उसके हाथ से खून बह रहा था। इकराम की जैसे ही उसके हाथ पर नजर पड़ी, वो एकदम से बुक फेंक कर उसकी तरफ भागा। दिखाओ मुझे, ये क्या हुआ है? कांच लगा है, नजर नहीं आता तुम्हें? इतना गहरा जख्म हो गया है? इकराम गुस्से में उसे झिड़कने लगा। महनाज के सामने पुराना मंजर लहराया। उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया। इकराम को चंद साल पहले का वाकया याद आ गया। वो उठ गया वहां से और वापस अपनी जगह पर बैठ गया, पर उसकी नजर बार बार उसी के चेहरे पर जा रही थी जहां अब आंसू रमा थे। इकराम को किसी की याद आने लगी। वो किताब रखता हुआ छत की तरफ गया और पागलों की तरह इर्द गिर्द देखने लगा। किधर हो आप? मुझे आपसे बात करनी है। वो इर्द गिर्द देखता हुआ उसे पुकारने लगा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। अचानक वो जमीन पर बैठ गया। मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों उस चीज के पीछे भाग रहा हूं जो है ही नहीं? पर वो मुझे नजर क्यों आती है? मुझसे बात भी तो करती है। इधर ही तो होती थी वो पहले, अब किधर गई? अब क्यों नहीं आती? नाराज हो गई क्या मुझसे? वो खुद से बातें कर रहा था और सीढ़ियों पर खड़ी महनाज ने अपने मुंह पर हाथ रखे आंसू रोके हुए थे। उसको आज खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका छोटा सा मजाक किसी की पूरी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर सकता है। वो वहीं खड़ी रह गई। जब इकराम छत से नीचे उतरने लगा, उसे देखकर रुक गया और पागलों की तरह बोला, तुमने उसे देखा है? जानती हो, वो छत पर आती थी, बोलती थी, वो मुझसे मिलने आती थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, अब वो नहीं आती। शायद पहले की तरह मुझसे नाराज होकर चली गई है। वो ये कहता हुआ कमरे में आ गया। महनाज उसके साथ साथ चलती कमरे में आई। उसके आंसू गिर रहे थे। तुम क्यों रो रही हो? बर्बाद तो मुझे किया था लोगों ने। तुम क्यों रोती हो? अजियत में तो मैं हूं। तुमसे तो अब मैं बदला भी नहीं ले सकता। तुम्हें बीवी जो बना बैठा हूं। बताओ ना, मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? क्यों तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था? क्यों? वो रोता हुआ बोला, इकराम, बदला ले तो चुके हैं मेरी बहन से, मेरी दोस्त से भी। बस मैं ही तो बच गई हूं। वो रोती हुई बोली। इकराम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं नहीं ले सकता तुम लोगों से बदला, ना मैंने कोई लिया, पर तुम तीनों ने मुझे बर्बाद किया है। फिर भी ना जाने क्यों तुमसे शादी कर बैठा। देखो, अब तुमसे बदला लेना चाहता हूं, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं। वो रोता हुआ बोला। महनाज को न जाने क्या होने लगा। शर्मिंदगी। वो निगाहें झुका रही थी। उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाता। इकरा आपको बर्बाद करना नहीं चाहती थी। हमने तो बस मजाक किया था। आप समझे, वो मजाक हमने भी झेला। उसी ने ही तो सब कुछ बर्बाद किया। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे लगा था कि बातें आपने अप्पा को बताई थी, जिसकी वजह से आप ही। वो बताते बताते खामोश हो गई। वो ये नहीं जानती थी कि इस मजाक की वजह से इकराम के साथ क्या हुआ है। बस वो ये जानती थी कि उसकी दोस्त जैसी बहन मर गई थी। इकराम, बताइए तो सही, आपके साथ हुआ क्या था? मुझे कुछ मालूम नहीं, आपके साथ क्या हुआ था? महनाज उससे पूछने लगी। वो जो कुछ घंटे पहले तक उसे जहर लग रहा था, उससे नफरत करती थी, अब उसकी हालत काबिले रहम थी। वो किसी दोस्त की तरह उससे पूछ रही थी। इकराम, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए ना, आपके साथ क्या हुआ था? मुझसे तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। मैं यूं ही रोती रही। मेरी बहन मुझे छोड़ गई थी और उसकी वजह मैं आपको समझती रही। मुझे नहीं मालूम था कि आपके अपने साथ इतना बुरा हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दें। सब कुछ मेरा तो खत्म हो गया था उसी दिन। महनाज ने रोते हुए कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। ना ही तुम्हें शायद कभी बता सकूंगा। पर दुआ करो मैं वो सब कुछ भूल जाऊं।
نہیں بھول پا رہا. تم جانتی ہو وہ چھت پر آتی تھی مجھ سے ملنے، پر اب نہیں آتی. جانتی ہو وہ سب میرا وہم ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتی تھی. مہناز کو حیرت ہوئی. ایسے بھلا کیسے وہم ہو سکتا تھا؟ کچھ تو تھا جو اکرام اس سے چھپا رہا تھا، جو اسے بتانا نہیں چاہ رہا تھا، پر وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی. آخر ان کے چھوٹے سے مذاق نے اس کی زندگی کیسے برباد کر دی؟ اس کا دل تو اکرام کی طرف سے صاف ہو گیا. اکرام صبح ہوتے ہی کام پر چلا جاتا، رات گئے تک واپس آتا. مہناز سارا دن بس اسی کے بارے میں سوچتی رہتی. وہ بدل رہا تھا اس کے ساتھ. اکرام کیسے اتنی جلدی میرے ساتھ بدل رہے ہیں؟ کیوں وہ میرے ساتھ اتنے اچھے ہو رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کی زندگی برباد ہوئی، پھر بھی وہ میرا آپ خیال رکھتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں وہ مجھ سے بدلہ لینا تو نہیں چاہتے؟ وہ چھت پر ٹہلتی ہوئی سوچ رہی تھی. اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اسے جھانک کر دیکھا ہو. وہ ارد گرد دیکھنے لگی، پر کوئی بھی نہیں تھا. اس کا دل ڈرنے لگا. وہ جانتی تھی کہ اس کے سوا اس وقت ادھر اور بھی کوئی موجود ہے. ارے تم چھت پر ہو، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، چلو نیچے. اکرام اسے نیچے لے گیا. نیچے آ کر وہ اکرام کو دیکھنے لگی. اس کا سر چکرانے لگا. اچانک وہ گر کر بے ہوش ہو گئی. اکرام ایک دم سے پریشان ہو گیا اور جلدی سے ہاسپٹل لے گیا. اکرام کافی ٹائم سے پریشان بیٹھا تھا. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا اور اسے بولا، اب میرے ساتھ روم میں آئیے. وہ ڈاکٹر کے پیچھے چلا گیا. ڈاکٹر نے اسے کچھ فائلز دکھائیں. فائلز دیکھتے ہی وہ اگلا سانس لینا بھول گیا اور نفی میں سر ہلانے لگا. نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے؟ وہ گھبراتا ہوا بولا. دیکھیں، علاج ممکن تھا پر آپ نے دیر کر دی ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسے کیس میں مریض بہت کم بچتے ہیں اور آپ بہت تاخیر سے آئے ہیں. اب کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی. وہ فائلز لے کر ڈاکٹر کے روم سے نکلا. بے بسی سے اس کے آنسو نکل رہے تھے. وہ مہناز کے پاس آ گیا. مہناز اس کا چہرہ دیکھنے لگی. مہناز کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. وہ پہلے سے ہی اپنی بیماری کے بارے میں جانتی تھی. دن گزرنے لگے. مہناز کی حالت دن بدن بگڑنے لگی. اکرام کمرے میں آیا. مہناز کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. اکرام، جب تک میں زندہ ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے جیتے جی دوسری شادی کر لیں. میں جانتی ہوں آپ اکیلے زندگی نہیں گزار سکیں گے. پلیز آپ شادی کر لیں. مہناز اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، مہناز پاگل ہو گئی ہو؟ میں کیسے دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں کرنی مجھے دوسری شادی، نہ تمہارے جیتے جی اور نہ ہی تمہارے مرنے کے بعد. وہ غصے میں بولا. اکرام، میری آخری خواہش سمجھ کر لے پلیز. سمجھیں، مرتے ہوئے کی آخری خواہش ہے. کافی بحث کے بعد آخرکار وہ مان ہی گیا دوسری شادی کے لیے. پر اس کا دل نہیں مان رہا تھا. نہ جانے وہ کیوں اب مہناز کے سوا کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پر اب مہناز اس قدر ضد کر رہی تھی، اوپر سے یہ بھی بول رہی تھی کہ وہ لڑکی اپنی مرضی کی ہی تلاش کرے گی. رات کے وقت مہناز چھت پر ٹہلتی اپنی اماں سے موبائل پر بات کر رہی تھی. اچانک اس نے کہا، اماں میں بعد میں بات کرتی ہوں. اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چھت کے ایک کونے پر گئی. وہاں پر چھپی لڑکی کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا. جیسے ہی اس کی نظر لڑکی کے چہرے پر گئی، وہ حیرت سے لڑکی کو تکنے لگی. یہ وہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی. یہ تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی. آنکھوں کے نیچے سے ہلکے. وہ لڑکی تو اپنی اتنی حفاظت کیا کرتی تھی، پھر اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم تو یہاں تھی ہی نہیں. کہاں سے آئی تم؟ اتنے سال پہلے تم تو چلی گئی تھی. مہناز حیرت سے پوچھنے لگی. مجھے نفرت ہے تم سے مہناز. تم نے، تمہاری دوست نے، تمہاری بہن نے مجھے برباد کیا ہے. تم لوگوں نے مجھے اس وقت نہیں تم لوگ بتا سکتی تھی. وہ سب کچھ ایک مذاق تھا
उस छोटे से मजाक ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी की रौनकें। जानती हो, इतनी देर के बाद मुझे पता चला कि वो सब तो एक मजाक था। और जानती हो, जब मुझे वो पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। तुम सोच भी नहीं सकती मैं हर लम्हे किस आसियत से गुजरी हूँ। मैंने इकराम को खोया है, और जानती हो इकराम मेरे लिए क्या था? वो चीखती हुई रोने लगी। महनाज साकित हो गई, उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो जमीन पर बैठ गई, उसने अपना सर पकड़ लिया। महनाज, महनाज, तुम ठीक तो हो? वो उससे पूछने लगी। महनाज नफी में सर हिलाने लगी, रोने लगी। एक काम करो कि मुझसे वादा करो, मैं तो मरने वाली हूँ, मर जाऊंगी। वो रोती हुई बोली। वो दोनों बातें करने लगी। अचानक महनाज को लगा कि जैसे कोई छत पर आ रहा है। थोड़ी देर बाद इकराम छत पर आ गया। किससे बातें कर रही थी? वो इर्द गिर्द देखता हुआ बोला। किसी से भी नहीं, बस खुद से ही बातें कर रही थी। वो जबरदस्ती हंसती हुई बोली। वो इर्द गिर्द देखने लगा। उसे शक पड़ने लगा जैसे कोई और भी था। वो उसे अपने साथ लिए नीचे आ गया। इकराम, मुझे बता दे, उस दिन हमारी वजह से आपके साथ क्या हुआ था? आप सोच भी नहीं सकते वो बात मुझे कितना परेशान करती है। ये ना हो कि मैं सोच सोच कर मरने से पहले ही मर जाऊं। मुझे बता दे प्लीज। वो उदासी से बोली, पर इकराम टस से मस ना हुआ। तुम सोचा मत करो इस बारे में। जो भी हुआ मैं भूल चुका हूँ। छोड़ दो तुम भी उन सब बातों को। बस अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक खुल कर जियो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। महनाज जानती थी उस वक्त उसकी हालत वैसी ही होगी जैसे उस लड़की की महनाज देख चुकी है, पर वो जिद पर अड़ा हुआ था। वो नहीं बताएगा। अब एक ही शख्स उसे बता सकता था इस सब के बारे में। 2 दिन गुजरे ही थे कि महनाज ने इकराम के साथ जिद लगा ली। मैंने लड़की देख ली है, अब आप जल्दी से शादी के लिए मान जाइए। क्योंकि वो बात टाल देता था जब भी वो बात करती। मैंने लड़की देख ली है, आप शादी कर लेना। महनाज, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। कुछ दिन पहले तक तो तुमने कोई लड़की देखनी तक शुरू नहीं की थी। ये अचानक से लड़की आ कहाँ से गई? वो मशकूक नजरों से देखता हुआ बोला। वो एकदम से घबराती हुई बोली, लड़कियों की कोई कमी है? ढूंढे तो एक दिन में भी मिल जाती है। बस मैंने ढूंढ ली है। अब आपको शादी करनी पड़ेगी। आप शायद भूल रहे हैं, आपने मुझसे वादा किया था। अब अपना वादा याद भी रखे ना। महनाज का चेहरा बता रहा था कि वो जबरदस्ती हंस रही है। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी मौजूद थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। महनाज, जब तुम खुद खुश नहीं हो, जब तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो इस वजह से कि मैं अकेला रह जाऊंगा, तो मत करो मेरी शादी, प्लीज। तुम बस खुश रहा करो, बस। वो उसे प्यार से कहने लगा। वो फिर से मुस्कुराई और बोली, सब कुछ अपनी खुशी से ही कर रही हूँ, आप मान जाए ना। वो बेबसी के आलम में बोली, ओके, तुम कल का कह दो, कल निकाह कर लेंगे। इकराम ये कहकर उठकर जाने लगा। महनाज ने रोका। आप मेरे मरने से पहले तक उस लड़की को देखेंगे नहीं जिससे मैं आपका निकाह करवाऊंगी। वो कम उम्र और प्यारी सी है, बस ये छोटी सी शर्त है। इकराम ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि उसे इन सारी बातों से कोई गर्ज ही नहीं थी। अगले दिन ही इकराम का निकाह हो गया और उसकी दूसरी बीवी भी इसी घर में आ गई, जो कि एक अलग कमरे में रहती थी। निकाह के बाद पूरा हफ्ता गुजर गया, पर इकराम ने उस लड़की को कभी बाहर न देखा। पर महनाज अक्सर उसके कमरे में चली जाती। इकराम को हैरत होती, महनाज क्यों उसके कमरे में जाती है? क्या वो महनाज की खुश लगती है जिससे इसने मेरा निकाह करवाया है? वो सोचने लगा। उसी वक्त महनाज कमरे में दाखिल हुई। महनाज, तुम उस लड़की को पहले से जानती हो जिससे मेरा निकाह करवाया है तुमने? महनाज उसकी बात पर सोचने लगी कि क्या कहे। वो इस वक्त झूठ भी नहीं बोल सकती थी, सच भी नहीं बता सकती थी। आपको जो लगे समझने। अगर आपको लगता है मैं जानती हूँ तो भी ठीक, अगर लगता है नहीं जानती तो भी ठीक। उसने बात ही खत्म कर दी। वो परेशान हो गया। अगले दिन शाम के वक्त महनाज उस लड़की के पास गई और उसे कहने लगी,
प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। मुझे सच बता दो ना। देखो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तुम सोच भी नहीं सकती। मैं बज़ाहिर तो ठीक नज़र आ रही हूँ। बस ये मैं इस वजह से ठीक नज़र आ रही हूँ कि इकराम परेशान ना हो। पर मुझसे ना चला भी नहीं जाता। तुम जानती हो, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी। जानना चाहती हो ना, उस दिन क्या हुआ था? तो फिर सुनो। उस दिन जब तुम तीनों ने मज़ाक में कहा था ना इकराम को कि वो तुम्हारी आप ही से मोहब्बत करता है, इज़हार भी किया है उसने, अब मुकर रहा है, धोखा दे रहा है। तुम लोग तो जानती थी, तुम सब मज़ाक कर रही हो और इकराम के साथ प्रैंक कर रही हो, पर ये बात मैं नहीं जानती थी। मुझे लगा इकराम सच में ऐसा है, वो सच में तुम्हारी आप ही से मोहब्बत करता है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पहले जाकर तुम्हारे अब्बा को बातें सुनाई कि अपनी बेटी को सँभालें। इसके बाद जब मैं इकराम से मिली, उसके मुँह पे थप्पड़ लगाए, उसे बुरा भला कहा। जानती हो, हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे। छोड़ दिया एक दूसरे को हमने। पढ़ाई भी छोड़ दी मैंने, फिर शहर भी छोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ तुम लोगों के एक मजाक की वजह से। वो रोती हुई बताने लगी, महनाज को कुछ हुआ, वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ हो जाएगा। जानती हूँ, आपने जाकर हमारे अब्बा को ये बात बताई थी। जब हम घर गए तो उस रात जब अब्बा घर आए, अब्बा ने आप ही को बहुत डांटा। आप ही की पढ़ाई छुड़वा दी, सारे काम आप ही करती। आप ही ने तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। मेरी दोस्त के अब्बा ने इसी वजह से उसकी भी पढ़ाई छुड़वा दी। हमारा भी सब कुछ खत्म हो गया था। महनाज रोती हुई अपने कमरे में आ गई और उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। अचानक वो कमरे के दरमियान गिर पड़ी। जब इकराम कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेहोश पड़ी थी। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया। उसकी हालत अब दिन ब दिन बिगड़ने लगी। आखिर एक दिन डॉक्टर ने इकराम को आकर बताया, आपकी अहलिया महनाज अब इस दुनिया में नहीं रही। इकराम बहुत रोया। उसकी मौत पर, उसके मरने के कुछ दिन के बाद वो सोचने लगा कि दूसरी बीवी को एक बार देखूं तो सही। उसने तो शायद खुद से बाहर आना ही नहीं है। वो कमरे के बाहर खड़ा था। आखिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। जैसे ही सामने लड़की को देखा, उसके तो होश उड़ गए। वो पागलों की तरह उसे देखने लगा। तुम तुम सच में हो? मेरा वहम नहीं? क्या सच में तुम मेरे सामने हो? तुम मेरी बीवी हो? वो ना हंस रहा था ना रो रहा था, बस एक पागल लग रहा था। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखी ना, हम महनाज की वजह से जुदा हुए थे और वही हमें मिलाकर भी गई है। जानते हैं, वो बहुत अच्छी थी। वो मुस्कुराती हुई बोली, तुम सच में छत पर आती थी? मुझे लगा था कि शायद मेरा वहम होता था। वो रोता हुआ बोला, जी मैं छत पर आती थी। एक दिन मुझे महनाज ने देख लिया। उसे पता चल गया था आप मुझसे और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसी वजह से उसने हमारी फिर से शादी भी करवा दी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।